रसना गुण गोपाल नित गायन। रसना गुण गोपाल नित गायन। गुण गोपाल नित गायन। शांत सहज रहस मन उपजो। शांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रसना गुण गोपाल नित गायन। रसना गुण गोपाल नित गायन। शांत सहज रहस मन उपजो। शांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रसना रसना गुण गोपाल नित गायन। जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन। जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहूं ते छूटे। भव जल जगत तरायन। जन्म मरण दोहूं ते छूटे। भव जल जगत तरायन। भव जल जगत तरायन रसना गुण गोपाल नित गायन। रसना गुण गोपाल नित गायन। शांत सहज रहस मन उपजो। शांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रसना गुण गोपाल नित गायन। रसना गुण गोपाल नित गायन। रसना गुण गोपाल नित गायन। खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण। खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण। मनासी खेम चाहे जे नानक। सदा से मर नारायण। नासी खेम चाहे जे नानक। सदा से मर नारायण।
सदा सिमर नारायण रसना। गुण गोपाल निध गायन रसना, गुण गोपाल निध गायन। शांत सहज रहस मन उपजो, शांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रसना। गुण गोपाल निध गायन रसना, गुण गोपाल निध गायन। गुण गोपाल निध गायन रसना, गुण गोपाल निध गायन। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। जन्म सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। दोहूं ते छूटे, भव जल जगत तरायन। तरायन रसना, गुण गोपाल निध गायन रसना, गुण गोपाल निध गायन। शांत सहज रहस मन उपजो, शांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रसना। गुण गोपाल निध गाय रसना, गुण गोपाल निध गाय। गुण गोपाल निध गायन रसना, गुण गोपाल निध गायन। गुण गोपाल निध गायन रसना, गुण गोपाल निध गायन। आहे गुरु। सुख बसिया वह सुख पाए। नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, हर सुख वसिया हर सुख पाया, हर सुख वसिया
बाहर सुख नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कर सुख बसया बाहर सुख पाया, कर सुख बसया बाहर सुख पाया। रात सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया, ओ नहीं लागे जैसे बुझिया, नहीं लागे जैसे बुझिया, नहीं लागे जैसे बुझिया, पाओ नहीं लागे जैसे बुझिया, सुख बसया बाहर सुख पाया, कर सुख बसया बाहर सुख पाया। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी, सगल कटा का अंतर्जामी, सगल कटा का अंतर्जामी, सगल कटा का अंतर्जामी, कर सुख बसया बाहर सुख पाया, कर सुख बसया बाहर सुख पाया।
अचिंता जाग अचिंता, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, 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 कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कर सुख वसया बाहर सुख पाया, वाहे गुरु। साहिब में हरवा साहिब मेरा में हरवा साहिब में हरवा साहिब मेरा सगल को दे दान, जी सगल को दे दान, साहिब मेरा हरवा साहिब में हरवा साहिब मेरा में हरवा। काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार, तुद राखेगा सिरजनहार, प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार, तुद राखेगा सिरजनहार,
पैदाइश तू किया सोई दे आधार, सोई दे आधार, सोई दे आधार। साहिब मेहरवा साहिब मेरा मेहरवा, मेहरवा साहिब मेहरवा साहिब मेरा। जिन पाई मेदनी सोई करदा सार, सोई करदा सार। उपाई मेदनी सोई करदा सार, सोई करदा सार। कट कट मालिक दिला का सच्चा परवदगार, कट कट मालिक दिला का सच्चा परवदगार, सच्चा परवदगार, सच्चा परवदगार। मेहरवा साहिब मेहरवा साहिब मेरा मेहरवा, मेहरवा साहिब मेहरवा साहिब मेरा। वड्डा वे परवाह, वड्डा वे परवाह। कीम ना जानिए
वडावे परवाह, वडावे परवाह। कर बंदे तू बंदगी जितर कट में सा। कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में सा, जिचर कट में सा, जिचर कट में सा। मेहरवा साहिब मेरवा, साहिब मेरा मेहरवा, मेहरवा साहिब मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा। तू सम्राट अकाथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, जियो पिंड तेरी रास। अगोचर जियो पिंड तेरी रास, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास, नानक की अरदास, नानक की अरदास। मेहरवा साहिब मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा, मेहरवा साहिब मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा। जी सगल को देदार, जी सगल को देदार। साहिब मेरा मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा, मेहरवा साहिब मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा, मेहरवा साहिब मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा, साहिब मेरा मेहरवा। वाह गुरु
प्रभु अपने का जो करे करावे स्वामी साम सनत परमार सगल विधि जो हर करया सगल विधि जो हर करया तज्यो सगल अंदेसा कारज सगल में कर का ठाकुर का परोसा कारज सगल आरंभे ओ कार का ठाकुर का परोसा सगल विधि जुर आहर करया सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा कारज सगल आरंभे ओ कार का ठाकुर का परोसा कारज सगल आरंभे ओ कार का ठाकुर का परोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी बाजे बाज सुहावी सुनिए बाजे बाज सुहावी बाजे बाज सुहावी पोर पहया में प्रेमुक पेखे ग्रह मंगल सोहलावी पोर पया में प्रेमुक पेखे ग्रह मंगल सोहलावी सगल विधि जुर आहर करया सगल विधि जुर आहर करया सगल सगल अंदेसा कारज सगल आरंभे ओ कार का ठाकुर का परोसा कारज सगल आरंभे ओ कार का ठाकुर का परोसा सवारे थाना पूछो संता जाए मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहन मिले ओ भगत करो निव पाए खोजत खोजत मैं पाहन मिले ओ भगत करो निव पाए सगल विधि जुर आहर करया सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा
कारज सगल आरंभ्यो घर का ठाकुर का परोसा। कारज सगल आरंभ्यो घर का ठाकुर का परोसा। बसह गृह आसन तब हम मंगल गाया। जब प्रयाए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। मीत साजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सगल विधि जुर आहर करया सगल विधि जुर आहर करया तज्यो सगल अंदेसा। कारज सगल आरंभ्यो कर का ठाकुर का परोसा। कारज सगल आरंभ्यो कर का ठाकुर का परोसा।
सोहेली पै आनंदा गुर कारज हमरे पूरे पै आनंदा गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ ना जाई दूरे सगल विधि जुर आहर करया सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा कारज सगल रंबेओ कार का ठाकुर का परोसा कारज सगल रंबेओ कार का ठाकुर का परोसा सगल विधि जुर आहर करया सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा कारज सगल रंबेओ कार का ठाकुर का परोसा कारज सगल रंबेओ कार का ठाकुर का परोसा ठाकुर का परोसा ठाकुर का परोसा परोसा। आओ एक शब्द और हाजिरी भर के आप खिमा दे जाके करीबन 8-9 साल बाद ये सारे गुरमुखां के दर्शन हुए। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी सरकार जो और भाई नरेंद्र सिंह जी और मेरे वीर इतने बैठे ने काफी लंबे समय बाद आप सारे के दर्शन हुए ने। अकाल वाहिगुरु जी ने बख्शिश की ये समा बनाया है जो कि सरदार हरप्रीत सिंह और बीबी जगरूप कौर जी जिन्होंने सोने गृह बख्शिश किए ने। पहला भावे ये मकान सन जदों अकाल वाहिगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी इस गृह अंदर आए संगतां गुरु की लाडलियां संगतां आईयां उस समय फिर ये मंदिर बन गए गृह बन गए। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राज जी। सदा सिख का यह फर्ज बनता है कुछ भी कारज आरंभे कुछ भी आप खुशी जाहिर करनी होवे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। आओ एक शब्द कह के दास क्षमा दे जाते होंगे जो दर्द मेरी भगत करते तिनके काल स्वार्था सारे सवारता सवारता जो जान तुम्हारी भगत करन जो जान तुम्हारी भगत करन ते पाल तेरा आरता गोपाल
गोपाल तेरा आरता जो जान तेरी भगत करन ते जो जान तुम्हारी भगत करन ते दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादनी का अनाज मांगो सत सीका पनिया छादनी का अनाज मांगो सत सीका अनाज मांगो सत सीका अनाज मांगो सत सीका इनके काज सवारता इनके काज सवारता जो जन तुम्हारी भगत करन जो जन तुम्हारी भगत करन ते मंगो एक तारे पैस मांगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी पैस मांगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी जन तन्ना लेवे मंगी जन तन्ना लेवे मंगी तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता जो जन तुम्हारी भगत करन ते जो जन तुम्हारी भगत करन ते गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुम्हारी भगत करन ते जो जन तुम्हारी भगत करन ते जो जन तुम्हारी भगत करन ते जो जन तुम्हारी भगत करन वाहे गुरु। सच्ची सेवा प्रवान करनी और यहाँ तमाम प्रकार दी भुलां गलतियां की क्षमा बख्शिश करनी
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਤਰਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸੋ ਬੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪ ਸਦਾ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੱਚੀ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਮੈਂ ਚੇਚਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1991-92 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ, ਹਰ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਈਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਜਨਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਦਾਰੀ। ਕਿ ਜੂਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਵਨ ਸੈਲਡ ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਮਾਰਸ, ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਵਿੰਗਸ, ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਰਕ ਆਂਗੀ ਹੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੱਸੰਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਾਵੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹੱਸਦਿਆਂ, ਖੇਡਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ। ਮੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਸੀ, ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਬਣਿਆ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹਿ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਸਟੱਡੀਡ ਵਿਦ ਦ ਜੂਲਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਣ, ਕਸਤੂਰ, ਕੁੰਗੂ, ਅਗਰ, ਚੰਦਨ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਸਤੂਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਉਸ ਉਧਰ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੋਏ। ਕੁੰਗੂ, ਅਗਰ, ਚੰਦਨ, ਕੇਸਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੇ ਚੰਦਨ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸਤੂਰੀ, ਕੁੰਗੂ, ਅਗਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੋਏ। ਕਸਤੂਰ, ਕੁੰਗੂ, ਅਗਰ, ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਇਹਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ, ਅਕਿਰਤਕਾਨ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕਿਰਤਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਖਾਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੂ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਭ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਟੈਥੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਉਦੋਂ ਰੁਮਕੀ ਵਾਜਾ ਪਵੜ ਵਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਟੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲੀ ਬਿਖਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਵਿੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਵਾਟ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠਾਠ ਪਾਠ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ
ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਗੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਗੇਟਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ 15 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਦੀ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿਲ ਐਟਰਨਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਵਾਜਾ ਪੌੜ ਵਜਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਰੁਮਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਅਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਦਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੋ ਛੁਟਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲੇ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ, ਰਿਗ ਸ਼ਾਮ ਯਜੁਰ ਅਥਰਵ ਬੁੱਧ ਜੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਕਤੇਬ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ, ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਤੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਟਰੂਥ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕੇ ਮੋਏ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੇ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਕਤੇਬਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਮਣ ਖਲੋ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਮੌਲਾਣੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਸੱਚ ਕੈਜੂਐਲਿਟੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ, ਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਅਚਾਰ ਹੈ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਿਰ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ इकबाल ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। कि नार अग नूं कहंदे ने परशियन, कि अल्टीमेटली अमल दे नाल जिंदगी है, स्वर्ग जां नरक, जन्नत जां जहन्नम तुहाडे अमलां दे उत्ते लिखिया होया है। जिहड़ा खाकी है, खाक दा बणिया है, पंज तत्तां दा पुतला इंसान, ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਨਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਅਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਸਟ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪੰਥਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2-2 ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਘੜਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਬੱਚੇ ਅੱਧ ਨੀਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ, ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ। ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੀਨ ਏਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੰਭੀ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਬੇਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਚਾਲਕ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ TV 84 ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਟਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭੂ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।